محترم حضرات، اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے میں نے پارٹ 1 پیش کیا تھا، جس کا ٹائٹل، جس کا عنوان تھا بھوک اور ڈر، اور اس کے سلسلے میں نے قرآن کی کچھ آیتیں بھی تلاوت کیا تھا، اور میں نے یہ آپ سے بات کیا تھا کہ دنیا میں ہر انسان سے پاپ ہوتا ہے، گناہ سبھی کرتے ہیں، کوئی چھوٹے گناہ کوئی بڑے گناہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا دنیا میں جو گناہ ہے، جو پاپ ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے نرماتا کا اور پالنہار کا انکار کر دے۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بعد کا جو گناہ ہے وہ یہ کہ اس دنیا کی زندگی کو یہ سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے، اور آنے والی زندگی، اس کے بعد کی جو نئی زندگی ہے، اس موت کے بعد دوسری جو زندگی ہے، جسے لائف ایئر آفٹر کہتے ہیں یا پرلوک کہتے ہیں یا ڈے آف ججمنٹ، آدمی اس کا انکار کر دے تو یہ دوسرا بڑا پاپ ہے۔ اور تیسرا بڑا پاپ یہ ہے کہ ست کرموں کا انکار کرتا ہے انسان، نیکیوں کا، اعمال صالحہ کا انکار کرتا ہے، یہ تو تیسرا بڑا پاپ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ پنیہ اور پاپ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں، آج کا جو ہمارا ٹائٹل ہے بھوک اور خوف، اور اسی کے ساتھ جو ہے غم اور دکھ بھی میں جو ہے تیسری چیز شامل کر رہا ہوں۔ جہاں تک کہ بھوک کا جو پرابلم ہے، تو آپ تو سبھی سمجھتے ہیں کہ بھوک سے آج پوری دنیا کا ایک بڑا حصہ جو ہے، انسانوں کا بڑا حصہ بھوک سے آج پریشان ہے۔ آپ کسی بھی جگہ چلے جائیے، جو غریب لوگ ہیں، جو مزدور لوگ ہیں، جو روز کما کر روز کھانے والے ہیں، ان کے سامنے سب سے جو بڑا جو پرابلم ہے وہ بھوک کا پرابلم ہے۔ پیٹ میں اگر چرری پڑتی ہے، پیٹ میں جب چوہے دوڑتے ہیں تو میرے بھائی نماز میں بھی دل نہیں لگتا، اور پیٹ میں جب چرری پڑتی ہے بھوک کی تو انسان کو پوجا پاٹ میں بھی دل نہیں لگتا ہے۔ اس لیے مسئلہ ہے کہ بھوک لگ گئی تو پہلے کھانا کھا لو، اس کے بعد نماز پڑھو۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، آپ علماء سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ کبیر داس نے ایک جگہ کہا کہ وہ ایک مرتبہ بھکتی کر رہے تھے، ان کو بھوک لگ گئی، بھوک سے پریشان تھے۔ انہوں نے کہا کہ خود سے مخاطب ہو کر کہا، کبیرہ چھٹا کئی ککری کرت بھجن میں بھنگ، یا کو ٹکڑا ڈاری کا سمرن کرو نسن۔ کبیر داس تو بھوکا بیٹھا ہے، پہلے پیٹ میں ٹکڑا ڈال دے، جب ٹکڑا تیرے پیٹ میں جائے گا تو یہ سکون نصیب ہوگا، پھر اس کے بعد تیرا پوجا میں بھکتی میں دل بھی لگے گا۔ آپ لوگ سمجھدار ہیں، آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سب سے بڑا جو پرابلم ہے انسان کا بھوک ہے۔ اور اس سے کون سے لوگ گزرتے ہیں؟ غریب لوگ گزرتے ہیں۔ جو مالدار لوگ ہیں، جو دھنوان لوگ ہیں، جو کما کر خوب رکھے ہوئے ہیں، آج انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، گھر میں اچھے سے اچھا کھاتے ہیں، بہترین سے بہترین پارٹیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے کیا کسی غریب کا سوچا ہے کہ غریب کے پیٹ میں چرری پڑ رہی ہوگی تو اس کا کیا ہوگا؟ ہم نے کیا کبھی ہمارے غریب بھائیوں کا خیال کیا ہے، مزدوروں کا خیال کیا ہے، یا روز کما کر روز کھانے والوں کا کبھی ہم نے کیا خیال کیا ہے؟ اللہ کرے کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں، ہم ہمارے ساتھ میں کسی غریب کو بھی شامل کر لے کھانے میں، تو آپ یقین جانیے اس کے دل سے جو دعا نکلے گی آپ کو آفات اور بلیات سے محفوظ کر دے گی وہ دعا۔ تو یہ جو سمسیا ہے بھوک کی، یہ بہت بڑا پرابلم ہے۔ اور بھوک کا جو شبد ہے قرآن میں 4 جگہ آیا ہے، اور خوف اور ڈر اور بھے کا جو شبد ہے قرآن میں 30 جگہ آیا ہے۔ 30 times it is repeated in قرآن۔ فیئر اور خوف اور ڈر کا جو شبد ہے 30 جگہ آیا ہے۔ میں ڈیٹیل میں نہیں بات کر سکتا، اس کے لیے کافی وقت لگ جائے گا۔
दूसरी बात, गम जो होता है, दुख जो होता है, दुख का शब्द उसको हिज़न कहते हैं कुरान में, गम को, दुख को, और ये 42 टाइम्स 42 जगह जो है गम का शब्द कुरान के अंदर आया है। मेरे भाई, ज्ञान को छुपाया नहीं जा सकता। जो हम स्टडी, जो हमारी चीज में, मैं कुरान का एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, शागिर्द हूँ, कुरान का स्टूडेंट हूँ। जो चीज मेरे बात सामने, मेरी नॉलेज में आती है तो मेरा काम है कि आपको कम्युनिकेट करो। अब आप यहाँ पर गम के अंदर और खौफ के अंदर आप डिफरेंस को समझिए। आप गम या दुख किसका होता है? कोई भी चीज का गम होता है, दुख होता है। जैसे किसी की 500 के नोट गुम गई तो उसको गम होता है। किसी का बेटा मर गया तो उसको गम होता है। पैसे का नुकसान हो गया, जानी नुकसान हो गया, माली नुकसान हो गया तो उसको गम होता है। और जो डर और जो भय होता है उसका कंसर्न जो आने वाले पीरियड से होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आजकल का जो खौफ का माहौल बना हुआ है, कौन किससे डर रहा है? क्या हिंदू मुसलमान से डर रहा है या मुसलमान हिंदू से डर रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये बात तो बिल्कुल पटने वाली बात ही नहीं है। मैं तो समझता हूं कि हिंदू मुस्लिम से प्यार करता है, मुस्लिम हिंदू से प्यार करता है। और ये जो बात चलाई जाती है कि हिंदू मुस्लिम का डर खौफ जो है पब्लिक के अंदर फैलाना, मुझे तो इस पर मिर्जा गालिब का एक शेर याद आता है, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो मेरे भाई, आज हिंदू मुस्लिम का प्रॉब्लम नहीं है। आज जो प्रॉब्लम है, कौन किससे डर रहा है? आप दिल पे हाथ रख के सोचिए, कौन किससे डर रहा है? मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि आज की जो वबा, ये जो बीमारी चल रही है, ऐसी बीमारी है ये कि आप इसको अच्छी तरीके से समझिए कि बेटा बाप से डर रहा है, बाप बेटे से डर रहा है, बीवी शौहर से डर रही है, शौहर बीवी से डर रही है। क्या होगा खुदा ना खास्ता यदा कदाचित ये कोरोना की बीमारी अगर खुदा ना खास्ता हमारे घर के किसी आदमी को लपट जाए तो पूरा घर मुतासिर हो जाता है। वो बीवी जो शौहर से प्यार करती थी, वो उसको उसकी सूरत को देखना पसंद नहीं करेगी। वो बेटा जो बाप से इतना प्यार और मोहब्बत करता था, लेकिन बाप को कोरोना हो जाए तो बाप की सूरत देखना पसंद नहीं करेगा, उसको पीठ बताकर उससे दूर भाग जाएगा। और वो मरने के बाद चिताओं को नहलाना और बड़े रिस्पेक्ट के साथ जो है आखिरी रसूमात का अंजाम देना, जनाजे की नमाज पढ़ना, अदब व एहतराम के साथ तदफीन करना, इज्जत की मौत नसीब होना, ये भी नसीब नहीं होती है। मेरे भाई, खौफ किसका है आप अच्छी तरीके से समझिए। आप डर और भय किसका है? ये एक कुदरती चीज है जो इंसानों पर आज मुसल्लत है। बात जब कुदरत की होती है तो कुदरत के सामने हर एक को घुटने टेकना पड़ता है और कुदरत पर ईमान लाना पड़ता है। मैं तो ये कहूंगा, अल्लाह पर, कुदरत पर, मालिक पर ईमान लाना पड़ता है और उसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। मेरे भाइयों, क़यामत से पहले डे ऑफ जजमेंट जब होगा तो क्या होगा? सब इंसान एक दूसरे से दूर भागेंगे। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। आदमी भागेगा, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि, अपने सगे भाई से दूर भागेगा। वो उम्मिही, वो बनी ही, अपनी मां से दूर भागेगा। वो अभी ही, अपने बाप से दूर भागेगा। वो साहिबती ही, अपनी पत्नी से, अपनी बीवी से दूर भागेगा। वो बनी ही, अपनी औलाद से दूर भागेगा। क्यों? क्या कारण रहेगा? हर आदमी को अपना टेंशन रहेगा। छोड़ो यार, क्या भाई का लफड़ा लेके बैठे, क्या बीवी की फिक्र कर रहे, क्या अब्बू की फिक्र कर रहे, यार अपना हिसाब किताब देखो। ये मुसीबत से मैं बच गया तो बस है, दूसरे का कहाँ टेंशन ले रहे।
बिल्कुल सेम सिचुएशन आज कोरोना की वजह से पूरी दुनिया पर छाई हुई है। भाई भाई से डर रहा है, बीवी शौहर से डर रही है, हत्ता के इतना प्यार मोहब्बत करने वाले चिताओं को छोड़कर, लाशों को छोड़कर भाग जा रहे हैं, इसलिए कि इसका अंतिम संस्कार करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मुसीबत हमको लग जाए। सभी नहीं कर रहे ऐसा, लेकिन ऐसी भी एग्जाम्पल आज हो रही है। मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूं। आप समझिए खौफ क्या है। खौफ, भय जो है, ये किसी कम्युनिटी का भय या डर नहीं है। एक ऐसी मुसीबत और एक ऐसा अजाब और प्रकोप है जो कुदरत की तरफ से इंसानों पर मुसल्लत है, और उसमें से निकलने का एक ही रास्ता है कि सबसे पहले उस मालिक पर ईमान लाए, परलोक की जिंदगी पर, आखिरत की जिंदगी पर ईमान लाए, और अपने कर्मों को सुधारें और अपनी नीयतों को दुरुस्त करें। जो हम हमारे लिए पसंद करते हैं, हमारे भाइयों के लिए वही पसंद करें, इसलिए कि खुद के लिए फायदा देखता है, अपने भाइयों के लिए नुकसान का काम पसंद करता है, तो इसे भी नुकसान ही होता है। इसलिए कि नीयत में खतरा, झोली में पतरा। तेरी नीयत खराब है, अंदर से नीयत बिगड़ी हुई है, इसलिए तेरा जो रिजल्ट भी खराब निकल रहा है, नतीजा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं हाथ को लग रहा है। इसलिए मेरे भाई, सबसे पहले उस मालिक से अपना रिलेशन दुरुस्त करिए, फिर प्रजा से अपना रिलेशन दुरुस्त करिए, फिर अपने आप से रिलेशन दुरुस्त करिए। ये जिस्म आपकी, हमारी जागीर नहीं है, उस मालिक की अमानत है, इसे मेंटेन करिए, एक्सरसाइज करिए, सांस की एक्सरसाइज करिए, अपना स्टेमिना बढ़ाइए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, और सत्कर्म करिए जहां तक हो सके हमारे हाथों से अल्लाह के बंदों को, अल्लाह की मखलूक को फायदा पहुंचे। और हमने किसी का हक मारा है तो फौरी जो है माफी तलाफी कर ले। सबसे पहले उस मालिक के सामने तौबा करें, उसके हुकूक अगर हम पर रह गए हैं तो हम उसके बारे में तौबा करें। फिर हमारे जिन भाइयों के हुकूक हम दबाए हैं तो उनसे हम माफी चाह लें। मेरे भाई, आज आप समझिए कि डर क्या है। डर इस बात का है लोगों को, यार मैंने इतनी प्रॉपर्टी कमा के रखा, कोरोना आ जाएगा तो क्या होगा, इतनी ढेर सारी प्रॉपर्टी का क्या होगा, इतने सारे बैंक बैलेंस का क्या होगा, इतने सारे पैसों का क्या होगा। इंसान ये सोचता है, आज हर आदमी सोचता है, जो भी दौलतमंद है वो अपना असेसमेंट खुद कर ले। इंसान ये भी सोचता है आज, यार अगर खुदा न खास्ता कोरोना लग जाए तो फिर क्या होगा। ना सीधी कब्र नसीब होती है, और ना ही जो है कफन दफन सीधा जो नसीब होता है, ना ही नमाज जनाजा नसीब होती है। यह और बात है कि उलमा फरमाते हैं कि उसे शहादत का दर्जा मिलेगा, लेकिन जाहिरी एतबार से क्या है, आप हम अच्छी तरीके से समझते हैं इस बात को। तो मेरे भाइयों, आज भी इंसान के लिए मौका है कि तौबा करे, इस्तग़फ़ार करे, तौबा करे, अपने गुनाहों पर पश्चाताप करे और उस मालिक के सामने रुजू हो जाए। तो जैसे मैंने आपके सामने कहा कि गम का जो शब्द है कुरान में 42 जगह है, इसके बहुत ज्यादा डिटेल है। अल्लाह ने ये भी फरमाया कि अगर तुम ईमान लाते हैं, नेक अमल करते हैं, सत्कर्म करते हैं, ला खौफुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नुन, तुम्हारे ऊपर ना कोई गम और खौफ होगा, ना ही तुम्हारे ऊपर जो कोई गम होगा, ना ही तुम्हारे ऊपर कोई खौफ होगा। लेकिन कंडीशन है कि तुम ईमान रखें और अपने अमाल को दुरुस्त करें। इसी तरीके से अल्लाह ने यह भी फरमाया कि अगर तुम नमाजों को कायम करेंगे और नेक अमल करेंगे और ज़कात देंगे, ज़कात अल्लाह के बंदों में तकसीम करेंगे, फिर अपने आप को जिसने सुधारा तो उसके लिए भी कोई गम नहीं है और किसी किस्म का डर और खतरा भी नहीं है। फिर अल्लाह ने यह फरमाया कि अल्लाह के जो वली हैं
اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ جنہیں چاہتا ہے اور وہ جنہیں اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ کسی قسم کا خوف نہیں اور نہ ہی انہیں کسی قسم کا کوئی ٹینشن ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے بندوں پر، علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تو پھر اللہ ان کے بارے میں بھی فرماتا ہے کہ کوئی تمہیں نہ غم ہوگا نہ ہی تمہیں جو کسی قسم کا خوف ہوگا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم اور حوا کو جب جنت سے نیچے اتارا تو اس وقت بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ دیکھو میری ہدایت، میرا مارگ درشن تمہارے سامنے پہنچے گا، جو کوئی اس کو فالو کریں گے تو فالو کرنے والوں کے لیے نہ کوئی غم ہوگا اور نہ ہی انہیں کسی قسم کا خوف یا ڈر یا بھے ہوگا۔ تو بہرحال میں جتنا بھی کہتا جاؤں گا اتنا کم پڑے گا، یہ ٹاپک بہت لمبا چوڑا ہے، لیکن آج کل کے حالات کے اعتبار سے انسانوں کی جو سمسیا ہے وہ کسی کمیونٹی کی نہیں ہے، کسی سماج کی نہیں ہے، کسی دھرم ذاتی کی نہیں ہے، آپ یہ بات ذہن سے نکال دیجئے، بلکہ تمام انسان پریشان ہیں، ہر ایک دوسرے سے پریشان ہے۔ ایک منتری ہے تو وہ بھی اپنے سنتری سے پریشان ہے، ڈاکٹر ہے تو وہ اپنے پیشنٹ سے پریشان ہے، کہیں یہ پیشنٹ کی بیماری مجھے نہ لگ جائے، اور ایسا ہو رہا ہے، کئی ڈاکٹر جو اس کی رپس میں آ جا رہے ہیں۔ اے میرے بھائی، یہ موقع ہے، اللہ تعالیٰ وہ مالک جو ہے ہم کو ایک سندھی دے رہا ہے، ایک موقع دے رہا ہے کہ اس پر ہم ایمان لائے اور اپنے اعمال کو درست کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔